ठीक है ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ठीक है, किसी दे बच्ची का रिश्ता छड्ड देना वो संगत के कहण के उपर गुरु साहिब की अपनी कोई मर्जी नहीं सी। रिश्ते होंदे भी है, छड्डे भी जाते, लड़ाई झगड़े भी होंदे, इनू शहीदी का कारण नहीं कह सकते क्योंकि किते एक परिवारक झगड़ा हो गया तो परिवारक झगड़े दे विच किसी नूं आपां शहीद नहीं कह सकते। दूसरा, सब तो पहला घर दे विच विरोधता हुंदी है गुरु अर्जन साहिब दे। जिस दिन धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह महाराज गुरता गद्दी ते छोटे पुत्र गुरु अर्जन साहिब नूं बिठाउंदे, क्योंकि तीन सपुत्र ने उन्हां दे, वड्डे ने बाबा पिरथी चंद, उस तो छोटे महादेव ते तीसरी जगह ते गुरु अर्जन देव जी। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो परख दे विच खरे उतरदे है, क्योंकि जिस दिन लाहौर जाना सी, लाहौर तो ताया शिहारी मल जी आए सी भी भतीजे की शादी है तो तुसीं चलो। गुरु रामदास साहिब ने कहा सी भी असीं नहीं जा सकते, असीं अपने किसी सपुत्र नूं भेज दिंदे हैं। बाबे पिरथी चंद नूं जदों कहा, उहदा जवाब सी कि इत्थे संगत दी मैं संभाल करदा है, ते दूसरा उहदा जवाब सी मैं रस्ते दी गर्मी नहीं शरीर ते झल सकदा। महादेव ने कह दिता भी मैं किसी रिश्तेदारी दे विच नहीं पैंदा, ना मैं विआह कराउणा ते ना किसी दे विआह च जाना है। गुरु रामदास साहिब नूं पता है जिहड़ा अज लाहौर जांदियां रस्ते दी गर्मी नहीं झल सकदा, कल नूं उसे लाहौर दी धरती दे उपर तत्ती तवी भी आउणी है ते उबलदी देग भी आउणी है। जिहड़ा अज रस्ते दी गर्मी नहीं झल सकदा, कल नूं तत्ती तवी दा सेक भी नहीं झल सकदा। श्री अर्जन देव जी जांदे है, फिर उतों जदों चिट्ठियां पाउंदे आ, मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई। फिर वो जदों तीसरी चिट्ठी गुरु रामदास साहिब दे कोल पहुँचती है तो बाबा बुढ़ा साहिब जी लैके आउंदे है। वो दो चिट्ठियां जिहड़ियां बाबे पिरथी चंद दे घर दे विचों जिहड़ियां पकड़ियां जांदियां ने, मैं बहुता विस्तार दे नाल नहीं, अगे भी आपां ये कई बारी सुनिया है। तो सतगुरु गुरु रामदास साहिब ने यह गल कही सी, पिरथी चंद ये नाल दा चौथा बंद पूरा कर दे, गुरता गद्दी तेनों दे दिंदे है। ज्ञानी ज्ञान सिंह होना भी ये बारे लिखे है, कवि संतोख सिंह होना भी। पिरथी चंद बड़ा यतन किया पर ये तो रब्बी दात है, धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत। गुरु रामदास साहिब महाराज ने जदों अर्जन देव जी वाल इशारा किया तो गल विच पल्ला पा के हथ जोड़ के कहा, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अबनासी घर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। धन गुरु रामदास साहिब ने यह गुरता गद्दी की रस्म बाबा बुढ़ा साहिब ने अरदास की। गुरता गद्दी ते श्री गुरु अर्जन देव जी नूं बिठा लिया। बाबा पिरथी चंद सड़ के कोड़े हो गया, विरोधता शुरू हो गई। गुरु रामदास महाराज गोइंदवाल साहिब की धरती ते शरीर छड्डदे ज्योति जोत समाउंदे है। बाबा पिरथी चंद जिहड़ा सी उस समय की हकूमत के नाल गंढ तुप करके ये गुरता गद्दी नूं प्राप्त करन वास्ते इहने जिहड़े सी अपना जोर लाउणा शुरू कर दिता। जदों गुरु अर्जन साहिब के घर के अंदर गुरु हरगोबिंद साहिब की आमद हुंदी है, एक ध्यान दे के देखियो किते गुरु अर्जन साहिब का हिरदा किड्डा क वड्डा विशाल होवेगा, किड्डा वड्डा हिरदा होवेगा। साडे बच्चे नूं कोई चपेड़ मार दवे ना, जां कोई दबका मार दवे, कोई गाल कढ़ दवे, असीं सारी जिंदगी नहीं भुलदे ने साडे बच्चे नूं बड़ा माड़ा कीता, इहने गाल कढ़ी जां चपेड़ मारी है। गुरु अर्जन साहिब अमृतसर साहिब छड्ड के गुरु की वडाली जाते हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जियां की आमद हुंदी है। बाबे पिरथी चंद नूं करमां नूं पता लगदा है। एक दाई नूं खरीदिया जांदा है जिहदा नां सी दाई फतो। इनू उस समय 200 रुपया रजतपण जिहड़ा सी लालच दे के इनू कहा भी तू साहिबजादे नूं जहर दे के खत्म कर दे। ये दाई
ਵਡਾੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛਪੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਡਾਵਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਲ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੜਫਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਬੰਨਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1400 ਵਿਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੁਲੱਭੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲੱਭੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਦਮੀ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਓ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਲੱਭੀ ਖਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਏ, ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਲੱਭੀ ਖਾਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਫਿਰ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਆਵੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੇ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ।
ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਵੇ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਤਰਬਕਿਆ। ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕ। ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਧਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਨਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਰੋਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਗਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੋਹੇਲਾ, ਰੋਹੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਹੈ ਰੋਹੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਹਿ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਲੀਮ। ਸਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਇਆਸੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਲੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਖੁਸਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ੇਖ ਫਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਹੀ ਰਸਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁੰਬਦ ਜੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹੁਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ, ਪਲਾਸੌਰ, ਰਟੌਲ
ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਛੱਪੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਨਹੂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਹੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆ ਛੱਪੜੀ 'ਚ ਡੋਬ ਆਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂ ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਆਓ। ਇਹਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਛੱਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ, ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਖ ਫਤਿਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਭਾਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਨੇ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਏ ਸਹਿਜਾਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗਾਜੀ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗਾਜੀ ਰੱਖਿਆ। 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ 30 ਮਈ 1606 ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਵਰਤਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਧਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਦੂ ਤੱਕ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ, ਚੰਦੂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਜਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਰਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਦੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੰਦੂ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਇਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਧੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਗਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਚੰਦਰਾ ਚੰਦ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੋਹੋ ਤਪਾਓ ਸੇਤੀ, ਸੂਰਜ ਲਾ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਰੇਤ ਉਹਦੀ, ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਛੇਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸਾਨੂੰ ਲੋਹ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ, ਇਸ ਲੋਹ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦੂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆ ਲੋਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਰੰਗ ਨਾ ਕਦੇ ਲੱਥੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹੈ, ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਏਡੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਭੈਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਭੈਣੇ, ਮੈਥੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਏ,
ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤਤੀ ਰੇਤ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤਤੀ ਰੇਤ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮਖਮੜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਝੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਖਮੜੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਮਗਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਕੜਛਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਦਾ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅੱਗ ਵਰਸੇ ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਜੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਡਿੱਠਾ ਜਾਂ ਹਾਲ ਅਜਬ ਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਹੋ ਵਿਆਕੁਲ ਰੋ ਪਿਆ ਚੀਖੇ ਤੇ ਤਾਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ ਕਿਆ ਹੁਆ ਤਨ ਤਪ ਰਹਾ, ਹਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈਂ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਰਮ ਲੋਹ ਤੇ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਢਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਥੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗਰਮ ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਪਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੂਸਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਗਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਿਆਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਮਗਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਲਾਹਣੋ ਹਉ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਰ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਵਧੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।